Saturday में मेरा कौन है? 75 seats. Wi-Fi the two. Wi-Fi. Saturday by होने दिया नो खास जगह था से में आप सबका दिल की अमीरों गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख यासीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मेहदी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख तबस्सुली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद शेख इफ्तिखार साहब باقی علماء کرام سادات نظام یہاں پہ باقی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سبوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے فاؤنڈیشن ہمارے کرگل کے بچوں کے بھلائی کے لیے باقی چیریٹیبل کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ چیریٹیبل ٹرسٹ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ یہاں بتایا گیا کہ 30 سے زیادہ بچوں کو یو پی وغیرہ میں یہ لوگ اسپانسر کر کے پڑھا رہے ہیں۔ یہ کرگل کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے جگہوں پہ جہاں پانی کی قلت ہے وہاں پہ سبمرسیبل پمپ لگائے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ مسجد بھی بنائے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ہر فیلڈ میں الوطن جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے اس میں کام کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں پہ NGOs جو بنتے ہیں نا، وہ میں نے دیکھا پہلے سے ہمارا کچھ NGOs تھے، وہ صرف پیسہ جمع کرنے کے لیے واٹر شیڈ پروگرام کو لینے کے لیے NGO بنا تھا پہلے کچھ سال پہلے، آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب اس میں واٹر شیڈ کے اسکیم بند ہو گئے، پھر اور بھی بند ہو گئے تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایسے چیریٹیبل ٹرسٹ بولے ہیں جو ہمارے بچوں کا، جو ہمارے لوگوں کے، جیسے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس ٹرسٹ میں جو اس میں کووڈ کے دوران میں آکسیجن کنسنٹریٹر بھی دیے ہیں، اور آج مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ جموں وغیرہ، سری نگر وغیرہ میں بہت سارے لائبریری ہیں جہاں پہ بچے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو امید ہے اس لائبریری کا بھی لوگ استفادہ کر پائیں گے، چاہے اسلامک اسٹڈیز کے لیے ہو، چاہے ماڈرن ایجوکیشن کے لیے ہو۔ آج کے دن میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سب اسی موبائل کے اندر یا آپ کے اس میں آپ کے یہاں پہ اگر نیٹ سسٹم اچھا ہوگا تو آپ کہیں سے بھی میٹیریل لا کے یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لائبریری کا کہ یہاں پہ پڑھنے کا ایک ماحول ملتا ہے۔ آپ کے گھر میں پڑھنے میں بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، گھر کا کام ہوتا ہے، باقی فیملی ادھر ادھر بات کرتے رہتے ہیں تو کنسنٹریشن ہوتا نہیں ہے۔ لائبریری کا مین مقصد ہے کہ آپ کنسنٹریشن سے چاہے 2 گھنٹہ، چاہے 4-5 گھنٹہ پڑھیں، چاہے آپ نیٹ کے ایگزام کے لیے پڑھیں، چاہے دوسرے کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے پڑھیں، چاہے آپ کا سروس سلیکشن بورڈ کے ایگزام کے لیے پڑھیں، چاہے IAS یا جو یونین پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کے لیے پڑھیں۔ تو اس میں ایک سیلف اسٹڈی کرنے کے لیے سب سے اچھا ہے لائبریری۔ تو اس میں آپ اپنا سیلف اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، یا سیلف اسٹڈی کے بعد آپ ریویژن بھی کر سکتے ہیں۔
आज अल्लाह की फजल से कल परसों हमारा एक मीटिंग हुआ था, उसमें और हमारे बीच में एक ये हुआ था, उसमें हमारे ऑनरेबल MP साहब थे। इंशाल्लाह इस साल हम 40 बच्चों को UPSC के उसके लिए कोचिंग के लिए दिल्ली में ले रहे हैं। उसमें 40 बच्चे यहाँ से 40 बच्चे ले से जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ है जो की पोस्ट पे होंगे, तो हमेशा करगिल के भलाई के लिए सोचेगा, करगिल के लिए अगर अच्छा नहीं सोचे तो कम से कम गलत नहीं करेगा। तो आपको की पोस्ट पे हमारे बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है, मैं और हमारे ऑनरेबल MP साहब ने हमने मिलकर इस साल और एक छोटा सा ही सही वहाँ पे दिल्ली में हमारे कम्युनिटी का एक फाउंडेशन है, उनसे मिलके हम 10 बच्चों को, अभी शायद आप लोगों ने इसमें देखा होगा, हम 10 बच्चों को ले रहे हैं। उसमें वो भी मेरिट बेस पे हम ले रहे हैं, तो वो भी 2 साल का कोचिंग होगा, प्रीलिम्स में होगा और मेंस तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो खतरा में शौदरिया इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जा रहे हैं और हमारे बच्चों को हमारा फ्यूचर ही देखिए। मेरा ये मानना है, हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, आप हॉस्पिटल है, जम्मू में हॉस्पिटल है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। जब हमारे बच्चे आगे निकल जाएंगे, बच्चे हमारा सब अच्छे ओहदे पे होंगे, तो करगिल का तरक्की जो है खुद ब खुद आता जाएगा। तो उसके लिए हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। उसमें मैं आगा से काज़ी मौसवी साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इस कंसेप्ट को लिया है कि उसमें हमारे बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी का माहौल बना के, और ये सेंटर ऑफ हमारे सिटी में है, सेंटर ऑफ टाउन में है, तो इंशाल्लाह इससे हमारे बच्चे इस्तेफादा करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो उसमें हम सबको, जैसे खासकर स्टूडेंट वगैरह होते हैं, बहुत सारों को घर पे बहुत मुश्किल होता है। तो जिस सूरत में भी अगर आप लोगों को मदद की ज़रूरत हो, इंशाल्लाह हमारे लिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर एक बार आप सबों का बहुत बहुत मशहूर हूँ। और स्पेशल रिक्वेस्ट है, आज के दौर में हमारे कुछ बच्चे हमारे गलत रास्तों पे चल रहे हैं। आज मेरा मानना है, करगिल अगर अभी 90% या 95% बचा हुआ है, तो अल्लाह ताला और आप लोगों की जो आप लोग को हर मजलिस में, हर महफिल में आप लोग जो अखलाकी दर्ज देते हैं, उससे हमारे करगिल के बच्चे जो है बहुत बचा हुआ है। और हमें उम्मीद है हमारे उलमा जो अपना काम कर रहे हैं उसको और बखूबी आज के दौर के हिसाब से बखूबी अंजाम देंगे। हमारे हिल काउंसिल भी उसमें बहुत पर्टिकुलर है, खासकर आज के दौर में कुछ हम सुनते हैं कि कहीं ये ड्रग्स का ये कोई एडिक्ट हो रहा है या कुछ गलत उसमें जा रहे हैं, तो उस पर भी हम पुलिस वालों से मिल के इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे, हमारे जो फ्यूचर है, हमारे कल के मुस्तकबिल जो हमारे है, उनको हम बचा सके और खासकर ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव काम है उनको लगा सके। और हमारे कौंसल जो बच्चों के रोज़गार के बारे में भी बहुत सारे स्कीम्स हम ला रहे हैं और बहुत सारे ये क्या कहते हैं स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और किया भी है। इंशाल्लाह आगे जाके हमारे करगिल जो है, मेरा मानना है करगिल का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है और हम आशावाद है इंशाल्लाह करगिल में बहुत अच्छा तरक्की होगा। और साथ में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस साल हमने पहली बार अरबिक का पहले से 8वीं तक का किताब तरतीब दिया है, जिससे हमारे अरबिक जो है ना, हमारे मजहबी हिसाब से तो है ही मजहबी। देखिए हम कुरान पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं, मगर हमें मीनिंग पता नहीं है असली कुरान का मीनिंग क्या है। जब पता चलेगा तब हमारे अखलाकियात में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और साथ में आपका जो उसके हिसाब से भी अरबिक, जैसे आज के ट्रांसलेटर के तौर पे अगर आप आगे जाके काम कर पाए, आज हमारे जो अरबियन कंट्रीज से बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो मेडिकल टूरिज्म करके आते हैं, इलाज के लिए मैक्सिमम यहाँ आते हैं, तो उनको इतना कभी दिक्कत होता है। तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अगले कुछ सालों में हमारे बच्चों को एक तो अपने जो अरबी का उसमें अबूर करेंगे, हासिल करेंगे, बल्कि आगे जाके उनके लिए रोज़गार के लिए बहुत एक बेहतर मौका मिलेगा। फिर एक बार आगा साहब और आपकी पूरे टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ।
افتتاح کر رہے ہیں جو علم، تحقیق اور ترقی کی باعث بنے گی، جس سے نسلوں کی سوچ میں روشنی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی خالق کائنات، خالق علم و ہنر اپنی لاجواب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ہمیں یہ آیت بتاتی ہے کہ علم کی اہمیت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی میں نئی راہیں کھولتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر حکیم الامت علامہ اقبال کے کلام میں علم کی اہمیت کے بارے میں کچھ یوں دیکھنے کو ملتا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کا امتحان اور بھی ہے۔ علم کی تلاش انسان کو آگے بڑھنے اور نئی جہانوں کو دریافت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اساتذہ، محققین، ہر علم دوست انسان کے لیے ایک ایسا جگہ ہو جہاں وہ مطالعات کی دنیا میں کھو سکے اور اپنی سوچ کو وسعت دے سکیں اور نئی بلندیاں حاصل کرے۔ میں دعا گو ہوں کہ یہ لائبریری ہمیں علم و حکمت کی راہ پر گامزن کرے۔ دے سکے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ وائی فائی پورا ہے اور باقی انتظام بھی دونوں میل اور فیمیل بچے اور بچیوں کے لیے لائبریری کھولا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے کرگل کے ہمارے جو ینگ ابھی بڑے بچے ہیں جو اپنا تعلیم، چاہے آپ کا کسی ایگزام کے لیے تیاری کرنا ہو، نیٹ کا ہو، جے ای مینز کا ہو یا جے ای باقی کا ہو، باقی ڈسٹرکٹ سروس سلیکشن بورڈ ہو یا یو پی ایس سی وغیرہ کا ایگزام تیاری کرنا ہو، اگر سیلف اسٹڈی کرنا ہے تو یہ ون آف دی بیسٹ ابھی جو لائبریری بنا ہے۔ تو ان کے فاؤنڈیشن کا جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ بہت سارے اور سوشل سروس کر رہے ہیں، جس میں ہمارے تعلیم کے لیے 30 سے زیادہ بچوں کو باہر پڑھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جس سے ہمارے قوم کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ کرنے کے لیے۔ اور لوگوں کا پانی کا جو مشکلات ان کو دور کرنے کے لیے سبمرسیبل پمپ لگائے ہیں، بہت سارے جگہوں پہ انہوں نے آکسیجن کنسنٹریٹر دیے ہیں۔